today. The representation of women in the IT sector has been increased almost equal to men. Even though there are both pros and cons of being a women techie, it is time to talk about this topic. Specific problems, difficulties and obstacles when women are reaching to high levels in the IT industry. Women Internet Governance Forum, Women IGF, is the platform where to raise the voice of the women of their concern, looking for answers and getting attention of the community in this regard. In 2017, the Internet Society Sri Lanka chapter initiated to move with the global Women in ICT and Sri Lanka National Internet Governance Forum 2017. Women Internet Governance Forum 2020 was organized by the Internet Society Sri Lanka chapter in December 2020 in virtual online platform. Ms. Maniguratna moderated the session on women and internet with inclusivity of women with disabilities. All right. Good morning, everyone. Subodhasanak. Welcome to Women IGF 2020 event. My name is Prasad De Silva. I'm the president of Internet Society of Sri Lanka. I would like to welcome our distinguished speakers and our audience who devoted their time to attend this event on a busy schedule. Now I'm going to tell you a little bit about the ISOC. So we started the Internet Society of Sri Lanka. We started 10 years back, and we are actually Internet Society Global umbrella. So in 137 countries, I know they had Internet societies in each country. Now, what we are doing, it's actually a volunteer organization, and then what the global and what we are doing is actually basically we deal with promoting internet and then bringing the digital divide and then increasing the accessibility and then we actually involving in policy formulations and in here we actually working with ICTA and then the government, and we also actually are getting projects in every year, and then it's funded by Internet Society. So we got small and large grants. So the large grant could be up to 30,000 US dollars. So we have a set of volunteers, who join as Internet Society members. So who actually taking their time to do their projects and then actually making the ISOC a success. So I would like to ask the people who still did not become a member of Internet Society, please go to www.isoc.org and then just become a member, and then you can subscribe to the Sri Lankan chapter. Now, without any further delay, I would like to invite the chairman of the Women IGF in Sri Lanka, Ms. Sagarika Vikramasekara, to talk about IGF and then to carry forward. Thank you. Good morning, everyone. Subodhasanak hamotama. I think internet governance, when you heard about internet governance, it would be like, what is this kind of attitude maybe you may be having? So actually, the word governance is seems to be difficult, but actually what we're doing is governing the internet daily. So let me briefly explain you what is internet governance before coming into the women internet governance. So actually, in simple words, internet governance refers to the rules, policies, standards, and practices that coordinate and shape the global cyberspace.
That is what we do in internet governance. So while internet connectivity generated innovative new services, capabilities, and unprecedented forms of sharing and cooperation, it also created the new forms of crime, abuse, surveillance, and social conflicts. So, in internet governance, what we do is we are get together and trying to have ethics or to have a better internet usage. So that's what we do in internet governance. So in perspective of women internet governance, people are wondering what is internet governance. Actually, women internet governance is now basically women are more vulnerable in internet and more women are the more underprivileged community in the internet society, like internet era. So what we wanted to talk in this forum is how and what we have to do to safeguard ourselves, to talk about our rights, and talk about how do we express our feelings in internet in a safer manner, and what are the advantages we have. So those things we are not much aware of it. So using this, within this forum, we wanted to talk about that. Are we discriminated in the internet? Or are we privileged in internet? So are there any opportunities? How do we break the glass ceiling barrier, hidden barriers, unseen barriers we have in our professional and personal lives? So that's what we want to do. So let me explain this in Sinhala as well for the sake of audience, because in this forum we are using the mixed language. Internet governance කියන්නේ මොකක්ද කියලා හැමෝම හිතනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ governance? Governing body එකක්ද? එහෙම නැත්නම් මොකක්ද මේ internet governance කියන්නේ? ඇත්තටම internet governance කියන්නේ මේක පටන් අරන් තිබ්බේ මම හිතන්නේ 1998 විතර ඉන්න පටන් ආපු concept එකක් තමයි මේක. governance කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් අන්තර්ජාලයේ අපි කොහොමද හැසිරෙන්නේ? අපිට තියෙන ආචාර ධර්ම මොනවද? අපි කොහොමද අන්තර්ජාලය හොඳ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කියන එකට ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා තියෙනවා. මොකද අන්තර්ජාලය කියන්නේ එක්කෙනෙකුට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හැමෝගෙම කාගේවත් තනි පාලනයක් යටතේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. හැමෝම එකතු වෙලා පාලනය කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ governments, societies, private sector එක එකතු වෙලා පාලනය කරන දෙයක්. ඒ ඔක්කොගේම එකතුවෙන් හැදිච්ච අන්තර්ජාලය අපි කොහොමද සැරිසරන්නේ ආරක්ෂාකාරීව සහ පහසු විදිහට? අපි කොහොමද අපේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ තව කාටවත් හිරිහැරයක් නොවන විදිහට? අනිත් අයගේ අයිතිවාසිකම් රකින්නේ කොහොමද සහ අපේ අයිතිවාසිකම් අන්තර්ජාලයේ රැකගන්නේ කොහොමද කියන එකට හදාගත්ත අපි කියනවා නම් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක්, එහෙම නැත්නම් standards and protocols වගේ දේවල් එක්ක අපි කොහොමද මේ අන්තර්ජාලය පාලනය කරන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ internet governance forum කියන එකෙන් කතා කරන්නේ. women internet governance කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ගෑනු අයට ගොඩක් වෙලාවට අපි ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තත් femaleට වැඩි අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි අන්තර්ජාලයේ ගෑනු අය සැරිසරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ trend එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණත් ගෑනු අයට තියෙන ප්‍රශ්න, කාන්තාවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වැඩි අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනකට. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා පාවිච්චි කරනකොට අපිට ගෑනු අයට හුඟක් දැන් උදාහරණයකට Facebook නිසා වෙන අතවර වැඩි. sexual harassments තියෙනවා. එතකොට photos edit කරලා දානවා. අපිට දවසකට කොච්චරක් එනවද කියලා අපි දන්නවා. අපේ මේ ඉන්න විද්වත් මණ්ඩලය දවසකට කොච්චර අපිට ප්‍රශ්න එනවද මාව හැක් කරලා මගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා දාලා කියලා. ඒ වගේ දේවල් වලට කොහොමද ෆේස් කරන්නේ? ඊළඟට අපිට රැකියාව කරන ස්ථානේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ අය හිර වෙලා ඉන්නවා එකම තැනක. ඒතර අන්තර්ජාලය වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. ඇයි අපි හිර වෙලා ඉන්නේ? ඇයි අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි? මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න? අපි කොහොමද ඒවා විසඳගන්නේ? අන්න ඒ දේවල් කතා කරන්න තමයි අපි අද මේ අන්තර්ජාලය women internet governance forum කියන concept එක introduce කරේ. අපි මේක 2017 අපි පළවෙනි වතාවට ලංකාවේදී කරා. ඊළඟට ඇත්තටම අපිට තිබ්බ වාතාවරණත් එක්ක අපිට කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි අද මේ පටන් ගන්න ෆෝරම් එකෙන්
එන ප්‍රතිඵලත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට බොහෝ දේවල් කරන්න අන්තර්ජාල සංගමය හරහා ලංකාවේ. බොහොම ස්තුතියි. Now I would like to introduce our panel moderator for the first panel. In our first panel, we are talking about women and internet, and in this panel we are invited to 5 women professionals in various fields, and we wanted to talk about how it helps to the women professionals and how to overcome certain problems with their opinions and get the ideas and share ideas, and how we can share information throughout the internet for the betterment of society. Okay, Manik, over to you. I would like to introduce Ms. Manik Gunaratna, Manager Training Employers Federation. Manik, please give us a self-introduction, and the panel is over to you. Thank you very much, Manik. Thank you, Ms. Agarika Vikramasekara, for that introduction. I'll be moderating this session, Women and Internet. How important it is for women and the internet. To give a small introduction about myself, I'm manager specialized training and disability resource center of the Employers Federation of Ceylon, and I have presented at Women IGF several times in the past few years. Also involved in the Internet Society and various activities done by Internet Society Sri Lanka chapter, and also I must say the Internet Society Sri Lanka chapter has included persons with disabilities in internet because it's internet for all as well as women with disabilities. Today in this panel, we will talk about internet and women. As a mainstream organization, I will include women with disabilities as well. So without any further ado, first we have our first panelist, Ms. Samanthi Gamage, who is a woman entrepreneur who has used the internet to develop her career. Can you give a small brief introduction about yourself, Ms. Samanthi Gamage? Samanthi, Samanthi ඔයාට ඇහෙනවද අපිව? Samanthi ඔයාගේ audio එක ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් හරිද මිස්? දැන් හරි. Samanthi අපිට පොඩි introduction එකක් දෙන්න ඔයා ගැන. සුබෝදෑසනක් හැමෝටම. මම සමන්ති ප්‍රියදර්ශනී. මම අත්කම් නිර්මාණ කරන්නේ. මං පරිසර හිතකාමී කඩදාසි ආශ්‍රිතව තමයි නිර්මාණ කරන්නේ. මං ඉන්නේ අනුරාධපුරේ. එතකොට මගේ ව්‍යාපාරේ Facebook එක හරහා තමයි මම මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ICT ආයතනයෙන් ගොඩක් උදව් කරනවා එවෙන්නේ. මගේ නිර්මාණ ඔක්කොම Facebook එකකින් විකුණන්නේ. එතකොට මේ ෆොටෝස් හැමදේම බලන්නේ මම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අලුත් අයිඩියාස් ගන්නෙ. එහෙම තමයි මගේ ව්‍යාපාර කරන්නේ. හරි. අපි ඉස්සරහට ගොඩක් කතා කරමු ඒ ගැන. ඊළඟට අපිට ඉන්නවා ප්‍රභා දේශප්‍රිය මහත්මිය. කාන්තාවන් පිළිබඳ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සෑහෙන සටනක් ගෙනියන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රභා දේශප්‍රිය මහත්මිය. ඔබ ගැන සුළු විස්තරයක් කරන්න. Prabha, we can't hear you. සමාවෙන්න සුබෝදෑසන සියලු දෙනාටම. මම ප්‍රභා දේශප්‍රිය. මම වැඩ කරන්නේ දිසාසුදු ට්‍රස්ට් සහ බකමුණ.lk එක. මගේ ස්කෝප් එක වැඩ කරන ගත්තොත් අපි විශේෂයෙන් අවධානයක් යොමු කරනවා පින්තූර සහ වීඩියෝ පදනම් කරගෙන අන්තර්ජාලය තුල වෙන හිංසන ගැන. ඊළඟට අපි ළඟ ඉන්නවා වෛද්‍ය ගුණානී දහනායක මහත්මිය. මානසික පිළිබඳ වෛද්‍යවරියක් විශේෂඥවරියක්. ඔබ ගැන සුළුවෙන් විස්තර කරන්න අපිට. අයිබෝවන්, මම ඩොක්ටර් දුලානි දහනායක. මම ළමා සහ නවයෝන්ගේ පිළිබඳ මානසික වෛද්‍ය විශේෂඥ කෙනෙක්. මම ඇත්තටම මගේ රැකියාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ මම කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒතකොට දැන් මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපිට
අන්තර්ජාලයේ වැදගත්කම මට හිතෙන්නේ එන්නෙන්නම වැඩි වීගෙන යනවා වගේ තමයි දැනෙන්නේ මගේ ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එකට. ඊළඟට අපි ළඟ ඉන්නවා නයනි ප්‍රනන්දු මහත්මිය. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙක්. ඔබ ගැන සුළුවෙන් විස්තර කරන්න අපිට. මම හිතනවා අද මම මේ ෆෝරම් එකට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ මේ අනිත් අය වගේ දැන් මොනවා හරි මේ සමාජයේ ලොකු දායකත්වයක් වෙන නිසා නෙමෙයි. මම මෙතන ඉන්නේ මම මේ IT වර්ල්ඩ් එකට පිවිසුනේ 1971. ඉතින් කාන්තාවක් හැටියට ඒ දවසේ ඉඳලා ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ගමන් කරලා මේ ඉහළ තනතුරට පිවිසෙන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සාගරිකා මාත්‍ර කතා කරනකොට එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාන්තාවන්ට තියෙන අභියෝග මොනවද? ඒවා ජයගන්නේ කොහොමද? ඉන්ටර්නෙට් ව්‍යාප්තිය මගේ ජීවිතේ මම කොහොමද දැකලා තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට අපි ළඟ ඉන්නවා නෙලෝෂී බණ්ඩාර මහත්මිය. සර්ට් ආයතනයේ නියෝජනය කරන්නේ. ඔබ ගැන කෙටියෙන් විමර්ශනයක් කරන්න. Bandara, I'm an engineer attached to research policy and the projects team of Sri Lanka CERT, and I'm also a board member at Icelandica Sri Lanka chapter. CERT joined in the college at Video Partners, and I also served at Hatton National Bank, Commercial Bank, and Information, which is a subsidiary of John Keel's Holding. So I have over 10 plus. Thank you. Thank you. Thank you, Nimeshi. හොඳයි අපිට ප්‍රශ්න වලට ගියොත් සමන්ති කමගේ මහත්මිය කියන ඔබ කුඩා ව්‍යාපාර ව්‍යවසායකයෙක් ඔබගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න ඔබ අන්තර්ජාලය භාවිත කරේ කොහොමද අන්තර්ජාලයේ තියෙන අවස්ථාවන් පහසුකම් මොනවාද මේ සඳහා කාන්තා ව්‍යවසායකයෙක් වීම සඳහා මම ගොඩක් වෙලාවට Facebook එකෙන් තමයි බිස්නස් කරන්නේ. එතකොට මම කරන්නේ මම හදන නිර්මාණයක් Facebook එකේ දාලා එකෙන් ඕඩර්ස් එවෙලේ ඉල්ලන අයට සමහර වෙලාවට කුරියා කරලා එහෙම යවන්න ලෑස්ති කර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ලොකු ඕඩර්ස් අගිනම් ගෙනහිල්ලා දෙනවා. සමහර වෙලාවට Facebook එක හරහා මට පිටරට අයගෙනුත් ඕඩර්ස් එනවා. එතකොට ලංකාව පුරාම මම දන්නේ නැති අයත් දැකලා මගේ ඒවා ඉල්ලන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම Facebook page එකක් හැදුවා. ඒක හරහා තමයි මට ICT ආයතනයෙන් සම්බන්ධ වුණේ. ඒගොල්ලන් ඊට පස්සේ ගොඩක් උදව් කළා මේකට මට වීඩියෝස් හදලා YouTube එකක් හදාගන්න. ඒකලා ඒකේ වීඩියෝස් දානවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් වෙන වෙන අයට උගන්වනවා. එහෙම තමයි මම මගේ බිස්නස් එකට මේක යොදාගත්තේ. Thank you, Samantha. Next we have Ms. Papa Deshapriya. How have you used the internet to promote rights of persons, promote rights of women? Papa Deshapriya මහත්මිය කියන්න ඔබ කාන්තා අයිතීන් කියන්නේ අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්න අන්තර්ජාලය භාවිත කරේ කොහොමද කියලා. සුබදස්නා සිල්දානම මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්. මම ඉන්න තැන බලන්න මම මේ ඉන්නේ කුඩයක් යට මේ මගේ ගෙදර වැස්සේ ගහක් යට කුඩයක් යට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් I would like to raise two things. One is access, second is connectivity. ඉතින් අපි ඒ දෙක මම ඒ දෙක හරහා තමයි කොහොමද අයිතිවාසිකම් දිනා ගන්නව නම් කොහොමද ඒ දෙක අභියෝගයක් වෙන්නේ සහ අපිට එකක් වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මානව හිමිකම් පැත්තෙන් ගත්තහම සමහර රටවල් තියෙනවා උදාහරණකින් access ගැන ප්‍රවේශය ගැන කතා කරපුවාම සමහර රටවල් තියෙනවා certain rights are restricted, for example abortion rights. So ඒ අන්තර්ජාලය හරහා කාන්තාවන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඒ තොරතුරු කරා ළඟා වෙන්න. ඉතින් එතකොට තමන්ගේ රටේ නැති ප්‍රතිවාසිකමක් පවා because internet expands beyond borders. That is important. අන්තික දැන් ඉස්සලා කතා කරපු අනුරාධපුරෙන් කතා කරපු එක උදාහරණයක් කොහොමද අයිතිවාසිකම් ආර්ථික අවස්ථා කොහොමද වැඩි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් හැම අයිතිවාසිකමක්ම මොකද ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න විදිහට බිම් මට්ටමේ අපේ තියෙන
බිම පොළව මත තියෙන ජීවිතයේ තවත් පැතිකඩක් සහ ඒක ඊට වැඩිය හුඟක් අපිට ඉමැජින් කරන්නත් බැරි තරම් ලොකු පැතිකඩක්. ඉතින් ඒක පබ්ලික් ස්පේස් එකක් පොදු ස්ථානයක් හැටියට ගත්තහම බිම අපි ජීවත් වෙන පොළව මත තියෙන පොදු ස්ථානවලට තියෙනවනේ යම් බාධා සීමා කාන්තාවන් ඒකත් අන්තර්ජාලයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මකලා දාන්න. තරමක් දුරකට. ඉතින් ඒ අවස්ථාව තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කාන්තාවන්ගේ ජීවිතවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන්න කියන එක. හැබැයි එතනදී ආපහු මම කනෙක්ටිවිටි වලට එන්න කලින් ආපහු ඇක්සස් ගැන කතා කරොත් ඇක්සස් තිබුණා හැමෝටම ඇති වෙන්න. කාන්තාවන් සහ පිරිමින් අන්තර්ජාලය තුල හැසිරෙන විදිහ වෙනස්. උදාහරණයක් හැටියට අන්තර්ජාලය තුල අපි සෝෂල් මීඩියා ගත්තොත් Facebook ගත්තොත් පිරිමි අය 100% මේක කාන්තා පිහිට සහ සමාජ විද්‍යාඥයන්ගේ සංගමය විසින් කරපු අධ්‍යයනයක තොරතුරු අනුව පිරිමි අය 51.7ක් ෆ්‍රෙන්ඩ් රික්වෙස්ට් යවලා තියෙනවා අඳුරන්නේ නැති අයට. නමුත් කාන්තාවන්ගේ 29.2යි ඒක 17යි ඒක කරලා තියෙන්නේ. 17යි ඒක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට පේනවා එතන විශාල වෙනසක් තියෙනවා කියන එක. ඒත් එක්කම 29ක් පිරිමි කට්ටිය පෞද්ගලික තොරතුරු අඳුරන්නේ නැති අයත් එක්ක ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය තුළ හමු වෙන අයත් එක්ක බෙදාගෙන තියෙනවා. ඒ කාන්තාවන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තම 10%. එතකොට 10%ක වෙනසක්. හැම වෙලාවෙම මේ වෙනස තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඒක අපේ පොළව මත තියෙන වෙනස් කොට සැලකීම මේ ඒක මේ දැන් අන්තර්ජාලය කියන්නේ අපේ ජීවිතේම තවත් මැනිෆෙස්ටේෂන් එකක් නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වෙනස අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හැමෝටම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වුණාට කනෙක්ටිවිටි එක තිබුණාට ඒ ඔක්කොම තිබුණාට අර අපි පොළව මත සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා අනේ ආකල්ප සහ අපේ ඒකාකෘති සහ සමාජ භූමිකාවන් ඒවා අනුව තමයි කාන්තාවනුත් අන්තර්ජාලයේ හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනසත් අපි ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ. Right. Thank you, Ms. Baba. Speak enough or yeah, I'll come to you in the next round. Yes, now Dr. Dulani Dahanayaka, how do you use internet in your personal life and in your professional life as a doctor? අතම Dr. Dulani Dahanayaka තමන්ගේ වෛද්‍යවරියක් හැටියට පෞද්ගලික ජීවිතයේ ප්‍රොෆෙෂනල් ජීවිතයේ කියන්නේ මේ කරන වෘත්තීය ජීවිතයේ අන්තර්ජාලය ඔබට සහාය වන්නේ කියනද ඒකත් භාවිත කරලා ඔබ මේ ජවනිකා භූමිකාවන් දෙක කොහොමද බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා අපිට කියන්න. Thank you, Mrs. Gunaratna. ඇත්තටම මේ භූමිකා දෙක බැලන්ස් කරගන්න එක ඉතින් මට හිතෙනවා ගැහැණු කෙනෙක් හැටියට අපහසුයි පිරිමි කෙනෙකුට වඩා කියලා. මොකද හැමතිස්සෙම විශේෂයෙන්ම අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ අපේ මවක් වුණාට පස්සේ අපිට ගොඩක් වගකීම් වෙනවා පිරිමි කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ තාත්තා කෙනෙකුට වගකීම් වෙනවා තමයි. නමුත් එතන අපේ සමාජයේ එතන වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම මට ඒ රෝල්ස් දෙක මේ බැලන්ස් කරගනිද්දී ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙනුත් තිබිලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ දවස්වල. අපි ගොඩක් අපේ වැඩ කටයුතු දැන් අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන්න පටන්ගෙන තියෙනවා මගේ වෘත්තීය ජීවිතේ. විශේෂයෙන් කොවිඩ් වසංගතයත් සමග අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගැන්වීම් කටයුතු දැන් ගොඩක් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට සිද්ධ වෙන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි රෝගීන් බැලීම වුණත් දැන් ඔන්ලයින් කන්සල්ටේෂන්ස් උත් කරනවා. ඉතින් එතකොට මට ගෙදර ඉඳගෙන මේ පහසුව කරන්න පුළුවන් මගේ වෙලාව හදාගෙන. එතකොට මට ඇත්තට මේක උදව් වෙනවා මගේ දරුවොත් එක්ක ඉන්න වෙලාවයි මගේ වෘත්තීය ජීවිතේ. ඊට මගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ තව ප්‍රධාන කොටසක් තමයි රිසර්ච්. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. මම රිසර්ච් කෙනෙක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕන මගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඉදිරියට යෑමේදී.
එතකොට ඒකෙදිත් මට අන්තර්ජාලයෙන් ගොඩක් පහසුකම් සැපේනවා මට දත්ත සොයා ගන්න වගේම වෙන ලෝකේ වටා ඉන්න වෙන රිසර්චර්ස්ලත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් මගේ වගේ ඉන්ටරෙස්ට් තියෙන වෙන රිසර්ච් කරපු අයත් එක්ක මම ගොඩක් වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අන්තර්ජාලයෙන් කමියුනිකේෂන් තියෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න වගේම කමියුනිකේෂන් වලටත් වෙන අයව අඳුර ගන්න වෙන අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒ මගේ වෘත්තීය ජීවිතේ. නමුත් අර කලින් පැවසුවා වගේ මම මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ අනිත් අයත් එක්ක අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව අඩුයි. සමහර විට මම මනෝවෛද්‍යවරයෙක් විදියට දැකලා තියෙනවා විවිධ කාන්තාවන්ට සහ විශේෂයෙන් මම බලන්නේ නවයුන්ගේ පසුවන මේ දැරියන් මම බලනවා. එතකොට මම දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට වෙච්ච විවිධ කරදර. ඒතර ඇත්තටම මම බොහොම අකමැති මගේ පෞද්ගලික දේවල් අන්තර්ජාලය හරහා කරන්න. ආරක්ෂිත හැඟීම මොකද ගොඩක් දරුවෝ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ අනාරක්ෂිත හැඟීමත් එක්ක. එතකොට අපි මට හිතෙන්නේ අපි පුරුදු වෙනවා ඒ ආරක්ෂිත හැඟීම අන්තර්ජාලයේ සැරිසරද්දී ඇත්තටම දැනෙනවා අඩුයි මට මට මගේ වෘත්තීය වගේම පෞද්ගලික ජීවිතේත් ගොඩක් වැදගත් භූමිකාවක් අන්තර්ජාලය විසින් ඉෂ්ට කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මට because I'm a clinician and I can do online consultations now, and as a lecturer I can do my lectures online and other group activities with the medical students and also the postgraduate trainees, and I can also do my research online and collaborate and network with a lot of people all over the world because of the ease of the internet. Thank you very much. Yes, thank you very much, Dr. Dulani. Next, we will go to Miss Nayani Fernando. How has the internet supported you, to develop your career as a woman? Miss Nayani Fernando මහත්මිය අපිට කියන්න ඔබ කාන්තාවක් හැටියට IT sector එකේ හිටපු කාන්තාවක් හැටියට මම හිතන්නේ ගොඩාක් ජයග්‍රහණ කළා ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අන්තර්ජාලය මේ කාන්තාවක් හැටියට ඔබට ඉදිරියට එන්න උපකාර වුණේ කොහොමද? මං ඒක දැන් මම මේ IT ලෝකයට පිවිසෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් වලට පෙර 1964 විතර මං හිතන්නේ ආර්තසී ක්ලාක් මේ අනාවැකියක් කරා අද ලෝකය ගැන එයා කිව්වා. ඒ සැටලයිට් කමියුනිකේෂන් වලින් අද ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වය එයා ලස්සනට ඉදිරිපත් කරා. ඒ වෙලාවේ මං හිතන්නේ කාටවත් ඒක විශ්වාස කරගන්න බැරි තත්ත්වයක තිබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ යුගයක ඒ 1964 නම් මම ශිෂ්‍යයෙක්. නමුත් ඒ වගේ යුගයකට තමයි අපි ඇඩල්ට්හුඩ් එක ආවේ. ඊට පස්සේ එතනින් වැදගත්ම උනේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මොකද්ද උනේ? IT became ICT. Information and Communication Technology. Internet එක හරහා මේ communication කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඕනෑම තැනක ඕනම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා. එයා ඉන්නේ කොහෙද මොනවත් දැනගන්නේ නැතුව. දැන් එතකොට මේ අවධියේ මෙහෙම යනකොට කාන්තාවක් හැටියට අපිට මේක බලපාවේ කොහොමද? විශේෂයෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඒ යුගයේ අපිට එහෙම පුද්ගලික බලපෑමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒක සමස්ත වශයෙන් ගත්තහම අපේ IT ලෝකයේ අපි වැඩ කරන ක්‍රමය වෙනස් වුණා. නමුත් එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අදටත් එන්නම මේ රටේ කාන්තාවෝ වැඩියෙන් මේ IT වර්ල්ඩ් එකට පිවිසෙනවා. කාන්තාවෝ වැඩියෙන් STEM fields වලට, ඒ කියන්නේ technology and fields වලට යනවා. නමුත් ඉහළ තනතුරු වලට කාන්තාවන් එන ප්‍රවීණතාවය අඩුයි. ඒක කොහොමදත් ඒක ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකට ඇති තියෙන බාධාවල් මොනවාද? අනිත් එක අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් හැමෝටම දෙනවයි කිව්වට
ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් ඇති වෙන අය නැති බැරි අයට අඩුයි. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් කාලේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් තිබුණම අපි හුඟක් වෙලාවට දැක්කා ඈත පළාත්වල ඉන්න දුප්පත් ළමයි වහලවල් උඩ නැගලා ෆෝන් එකෙන් කනෙක්ට් වෙන්න හදනවා. ඒ ළමයින්ට ඒ අවස්ථාව සමසමව ලැබුණේ නැහැ. ටිකක් හරි ලැබුණක ලොකු දෙයක්. නමුත් එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මං හිතනවා අනිත් එක කාන්තාවන්ට gedara තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට මේ ඔෆිස් වැඩ සහ වැඩවලට ඔෆිස් වලට ඇවිල්ලා කරන්න තියෙන මේක අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වලට අපි පුළුවන් නම් සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා මේ ඒගොල්ලන් ඇත්තටම සමාජයට කරන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය දෙන හැටියට මොන හරි කරන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි අනිත් ඒ වලින් අපි ගොඩාක් මම දන්නවා දැනටත් කරනවා ICT එකෙනුත් කරනවා ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් තහවුරු කරන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. Right. Thank you very much, Ms. Aini Fernando. Next, we will go to Ms. Nilusha Bandara. As a CERT member, what are the cyber security problems you have faced as a woman? අත නිලුෂ බණ්ඩාර මහත්මයාගෙන් මම අහන්න කැමතියි අපේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනකොට කාන්තාවක් හැටියට ආරක්ෂාව පිළිබඳ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? Mama, thanks. Member of CERT, as a member of CERT, since I'm answering yours, so let me give a small introduction as to what it's about to those who don't really know what Sri Lanka is. So, Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team and Coordination Center is basically the National Cybersecurity Center of Sri Lanka, and it predominantly acts as the focal point for cybersecurity. So in this ever-evolving landscape of technology, Sri Lanka CERT was established by ICTA in year 2006, and is directly under the purview of the Ministry of Technology. Coming back to your question, අපි provide කරන services එක main service එකක් තමයි incident handling. So in terms of incidents that have arisen recently, especially during the pandemic, scams, ransomware, මම දකිනවා මේවා ඔය අනිත් එක stats ගත්තහම අපිට පේන්නේ ගොඩක් scam, ransomware, phone hacking, එතකොට compromising of websites, servers, තවත් අතුරත් වෙලා තියෙනවා phishing and email frauds. ඒ කියන්නේ business email compromise. මේකෙන් වෙන්නේ ගොඩක් කියන්නේ emails, malicious emails are sent to companies. And like employees ලා එතකොට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි email එකක් එවලා තියෙනවා නම් link එකක් එක්ක ඒ link එක click කරාම මේගොල්ලන්ගේ user names and passwords compromise වෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒ කියන්නේ unauthorized user ඒකට access ගන්නවා. And basically ඊට පස්සේ ඔයාගේ emails ඔක්කොම forward වෙනවා මේ malicious userට. ඔය කියමු දැන් company එකක accountant කෙනෙක් නම් confidential details තියෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ email කියන්නේ mailbox එකේ. එතකොට දැන් unauthorized users ලා කරන්නේ ඒ documents ටික අරගෙන ඒ වගේ bank details එහෙම amend කරනවා. So then when it's sent dispatch to the other party, if the party does not validate, ඒ කියන්නේ මේකේ authenticity එක බැලුවේ නැත්නම් through a different mode of communication, funds ඒ කියන්නේ සල්ලි ගොඩක් transfer වෙලා තියෙනවා වැරදි කියන්නේ parties word. I think make a global phenomenon එකක්. කියන්නේ this attack is actually quite rampant all over the globe and in Sri Lanka alone also, and have resulted in significant sums of money amounting to billions of USD to be so basically businesses as well as the economy as a whole have lost a considerable amount of money. So apart from that අපි දැකලා තියෙන දැන් මේ කියන්නේ 2020 වල especially during the lockdown